सतगुरु नौवें पातशाह महाराज जी ने अज दे इस अमृत शलोक दे अंदर उस मनुख नूं संबोधन करके ये अमृत बचन उचारण कीते ने, जिस दा बचपन दा वक्त बतीत हो चुका है। जवानी जोबन भी इहदे कोलों लद गया, चला गया, और बुढ़ेपे ने, बिरध अवस्था ने इस दे तन उत्ते कब्जा कर लिया है। हुण अवस्था शरीरक तौर ते ये बन चुकी है। महाराज कहते ने सिर कंब पियो। बिरध अवस्था दे विच जिहड़ा सिर है वो अपने आप ही हुण कंबन लग पिया है। पग डगमगे, जिहड़े पैर ने वो भी हुण लड़खड़ान लग पे ने, डगमगाउण लग पे ने। सिद्धा तुरन दा यतन करदा है ते पैरां विच, गोडियां विच वो ताकत नहीं कि अपना पैर सिद्धा रख सके। सिर कंब रहा है, पैर जिहड़े ने वो लड़खड़ा गए। नैन जोत ते हीन, नेत्रां विच जिहड़ी जोत सी जिस नाल ये रंग तमाशे देखदा सी, अज वो नेत्र भी जिहड़े ने उस नज़र तो, उस निगाह तो जा उस रोशनी तो विरवे हो गए, वांझे हो गए। अखां जोत तो हीन हो गई। महाराज ने फिर ये बचन दोहरा देवां। शलोक दे पहले हिस्से विच मनुख दे शरीर दा ये ढलदी हुई अवस्था कि सिर कंब रहा, पैर डगमगा गए ते चमकदे हुए जिहड़े नेत्र सन उन्हां दी जोत तो हुण हीना हो गया। सिर कंपियो, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक एह बिद पई। ऐसी हालत हो गई, हुण ये अवस्था हो गई। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कह रहे ने, बचन कर रहे ने, कहो नानक ये बिद पई। ये अवस्था हो गई तऊ ना हर रस लीन। पर इस अवस्था विच पहुँचते पहुँचते इंसान तो अजे तीकरा भी परमेश्वर दे नाम दे रस नूं धारण नहीं कीता, जां हर रस तू अपनी जिंदगी च चखिया नहीं। तू बचपन तो बुढ़ेपे तक अनेकां रस जिहड़े ने अपनी जिंदगी च माणे, चखे, ते अज इस बिरध अवस्था विच आके जदों शरीर तेरा जवाब देंदा पिया, सच एवे तू इस अवस्था विच आके भी तऊ ना हर रस लीन, तू पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दे रस नूं नहीं माणिया। ये सतगुरां ने अज दे इस अमृत शलोक दे विच बख्शिश कीती है। भावां कि ये सबजैक्ट बहुत वारी पिछां भी ये आ चुका है, ते दास ने आप नूं ये बेनती कई बार कीती है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इन्हां 57 शलोकां दे अंदर वार वार कई विषय सबजैक्ट ऐसे ने जिन्हां नूं 2-2, 3-3 वार सतगुरु सानू समझाते पे ने। इस विच सतगुरां ने बिरध अवस्था दी कमज़ोरी नूं, मनुखी शरीर विच ताकत दी खीणता नूं, जां मनुख दे अंदर दी बेबसी नूं हजूर ने इस अमृत शलोक विच दर्ज कीता है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी
ਇਸ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਅਗਾਂਹ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੁੱਤ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਕਾ ਸਕਨੇ, ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਏ। ਰੁੱਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸਨ ਉਹ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਹੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਥਾਉ ਨਾਹੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਚਿਤਵਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅਸਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੋ ਬਚਪਨ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹਾ। ਆ ਬੁਢੇਪਾ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਲੱਦਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏ, ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਤੋ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਉ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜ ਸੇ। ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਫਰੀਦ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦਾੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਭੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਲੇਪਨ ਦੀ, ਭੂਰੇਪਨ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਿਛੇ ਭੋਗੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਚਮੜੀ ਦਾ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਲੋਚਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇਪਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾਪਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਆਚਾਰੀਆ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰਸੀਲਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਲਾਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਕਾਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਗੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਨ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਉਦਣ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦਿਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ 2 ਸਤਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੇਸਨ ਅਸ ਕਰੀ, ਕੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਜੀ? ਕੇਸ਼ਵ ਕੇਸਨ ਅਸ ਕਰੀ, ਐਸੀ ਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਅਰਦਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੇਸ਼ਵ ਕੇਸਨ ਅਸ ਕਰੀ, ਐਸੀ ਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਮ੍ਰਿਗ ਲੋਚਨੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਘਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੇਸਨ ਅਸ ਕਰੀ, ਜੈਸੀ ਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਮ੍ਰਿਗ ਲੋਚਨੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੇਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਸ਼ਲੋਕ ਅਜੀ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਖੀਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਅਸਲੀਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਪਤੀਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਭੂਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ, ਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ, ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕੋਈ ਫਲ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਵੇਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ ਢਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਲ ਪੱਕ ਗਏ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬ ਖਰਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਸੀ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਭਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਫਰਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਫਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨਵਾ ਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਅਸਲੀਨ। ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਮੈਂ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪੱਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼। ਵੇਖੋ ਫਰੀਦ ਆਹ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁਣ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਮੁਕ ਬਿਰਤੀ ਕਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੋਗੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਗ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼। ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਭੋਗੇ ਖੋਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਰਸ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼। ਸਾਈਂ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਕੀਨ। ਆਹ ਹਵਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਅਵੈੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਕੰਬਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ, ਪੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਫਰੀਦ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਗ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਰੀਰ ਢਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਖੀਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਕੇ ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਅੱਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਹੱਪਣ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ, ਜਰਾ ਦਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਹਾਕ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੱਕ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਕੀਆਂ, ਕੰਨ ਥੱਕੇ, ਪੈਰ ਥੱਕੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਸ ਭੈੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਅਕਲ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਅਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੱਤਰਿਆ ਬੱਤਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹਾਥ ਦੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਏਕ ਨਾ ਥਾਕ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੂਕ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਜਾ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਭਾ ਜਾ। ਉਹ ਭਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਭਾ ਜਾ। ਸਬਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਭਾ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾ ਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਛੜਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾ ਨੂੰ ਬਛੜਾ ਤੇ ਝਾ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਕੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਬਛੜਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਜੋਤ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਮੱਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਬਣ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ,
ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਢਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਢਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ? ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੁਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਈਵਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਣਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ। ਤੈ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ। ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਿਹਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਚ ਚੇਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਂਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਵੰਨਿਆ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ, ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਖਾਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਭਰੇਗਾ? ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਰੁੱਖ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਬੂੰਦ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਹਟਿਆ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਸੀ ਲਟਕੰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਏ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੀਂਹ ਪੈ ਹਟਿਆ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਸੀ ਲਟਕੰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਏ ਸੁਣੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸ਼ਾਂ ਆਏ, ਕਿਤ ਵੱਲ ਯਾਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਾ ਨੀਜ ਤਕੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸ਼ਾਂ ਆਏ, ਕਿਤ ਵੱਲ ਯਾਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਾ ਨੀਚ ਤਕੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੰਬੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ,
ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ। ਬਾਬਰ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ। ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਕੇ ਹਮਕੋ, ਚਲ ਆਪ ਗਏ ਸੁਰਲੋਕ ਸੁਜਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਸੁਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਕੇ ਹਮਕੋ, ਚਲ ਆਪ ਗਏ ਸੁਰਲੋਕ ਸੁਜਾਤੀ। ਜਗ ਮੀਤ ਸਖਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਕੈਸਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ। ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਹਮਕੋ, ਚਲ ਆਪ ਗਏ ਸੁਰਲੋਕ ਸੁਜਾਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਖਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਗਏ, ਅਬ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮਮ ਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਮ ਆਏ ਪਲਾਂਗਬ ਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲਾਂਭਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਮ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨਾ ਥਾਕ ਸਮਾਇਆ। ਹੇ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੂੰ ਮਮ ਸੰਗ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ। ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਲਕ ਗਏ। ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮੜੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਗਈ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਭੈ ਬਹਿਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰਸ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਲੱਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੇ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि बंदिया बुढ़ेपे तो पहला मार चारा, जे जप सकना जोर मार लै, जे सेवा कर सकना जोर मार लै, जे शुभ कर्म कर सकना, रब ने जिंदगी के दिन दिते ने ते मार जोर, नहीं तो फिर भीखन का शब्द कह कि नैनो नीर बय तन खीना भय केस दुदवानी रुधा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी। महाराज कहते हुण की करेगा, गले चों आवाज़ नहीं। चलो इत्थों तक तो एक पक्ष मैं रखिया, फिर भी मैं यत्न करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर रमज रख गया। कहो नानक ए बिद भई ताऊ ना हारस लीन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਊ ਨਾ ਹਾਰਸ ਲੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਬੁਢੇਪੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ TV ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਸਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੈ ਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀਲੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਭਗਤ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਆ ਡੋਬਿਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਭੇਜ ਦੇ, ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਡੋਬਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਪਏ। ਪੀਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਨਾ ਫਸੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਅਜੇ ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ
मैं उदाहरण दित्ती, कोई पुੱਤਰ कोई ਧੀ कोई नेड़े नहीं आ रहा, पर इकल्ला नहीं जे रहिंदा। जदों अखां बंद करदा ਉਹੀ भीड़ फिर अंदर इकट्ठी कर लैंदा ਜਿਹੜੀ जवानी च वेखी सी। अंदर दी भीड़ तां मुकदी कोई नहीं, मंजे ते इकल्ला है पर सुरत करके तां भीड़ विच ही है ना। पर महाराज कहंदे ने काम कर। गुरु जी कहंदे आ काली जिनी ना राविओ फरीद साहब धौड़ी रावै कोय। इस बेनती ਨੂੰ फिर सुनिया मैं, ये नहीं कहांगा फरीद साहब निराशता च जा रहे, जिवें गुरु तेग बहादुर कह रहे कहो नानक ये बिद पई, ये अवस्था आ गई तऊ ना हारस लीन। ਇਹਦਾ मतलब तू अजे भी यतन कर हारस लै सकना। फरीद साहब कहते काली जिन्हें न राविओ धौली रावै कोय, जिन्हें जवानी चेते नहीं किया बुढ़ेपे च कित्थे चेते करूगा। पर नाल वो बचन कर दिया कर साई स्यों पिरहड़ी, ये उन्होंने निराशता चो कढ़िया। कहते कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए, तू अपने प्यारे नाल मुहब्बत करो प्यारिया। अगे गुरु अमरदास मुझदे ने कहा सी, कहते काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे तू आ ही समा सांभ होए। क्योंकि एक तजर्बा तो हो चुका जिंदगी का भी कोई अपना नहीं। इस अवस्था सारे छड़ गए, ईवन के शरीर भी साथ छड़दा पे। जदों ये तजर्बा हो चुका है भी कोई परिवार कोई संसार नहीं, तो मना इस अवस्था में जिन्नी देर तक एक घोड़ा मिले उन्नी देर तक हुण रब वाले पासे तुर। गुरु साहब कहते काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई, जे लोचा सब कोए ये पिरम प्याला खसम का जै भावै तैंदे। हजूर कहते ने इस अवस्था च भी जब अज मेरे मन सी कि वो पिछले दिन भी जदों बाल जवानी और बिरधपुन असी बाबा बुढ़ा साहब का जिक्र किया सी, ते जिस वक्त बाबा जी का अंतला समा आया ना, रमदास धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज, मैं धन धन कहा ये ना समझियो कि गुरसिखो एक गल चेते रखियो, किसे कमाई वाले नूं ये गुरु ग्रंथ साहिब च है। अज तो जबान साडी काबू नहीं ना, जो मूँह चमदा बोली जा रहे हैं। गुरमुखो किसे कमाई वाले नूं सिर्फ बाबा जी कह दोगे ना अदब नाल सत्कार नाल, पर अज बाबे कित्थे कहंदे आ, बूबने कहंदे आ लोकी कमाइयां वाले नूं पखंडी। मैं क्या पहला नहीं सन। महाराज कहंदे ने कि जिन्हां नूं एक वारी तुसी जी कह दोगे, जे को जियो कहे उन्हां को जम की तलब ना होई। जी सिर्फ अदब वाला शब्द वरत लै। बाबा जी का अंतला समा आया, बजुर्गी है। बड़ा सोहना रमदास महाराज जी ने गुरु हरगोबिंद साहब श्री हरगोबिंदपुरे ने भेजियो ने आदमी कि सानू आके दर्शन दिओ, ते नाले क्या सी महाराज जिदन मैं जाना है तुसी कोल होना है। धन गुरु हरगोबिंद साहब आ गए। हुण अवस्था उम्र किन्नी, मैं कहना 125 साल ते 2.5 दिन कहते, चलो असी सीधी 125 साल की उम्र है बाबा साहब जी की। ते उन्होंने 1506 नूं उन्हां दा जन्म है, 604 नूं वो गुरु ग्रंथ साहब दे मुख ग्रंथी साहब बने। 98 साल की उम्र च धन बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथी साहब बने। 1631 चों ना चोला छड्डिया, 1506 ते 1631 125 साल उन्हां सेवा उम्र भोगी। 12 साल की उम्र च गुरु नानक साहब नूं मिले। ਇਹਦਾ मतलब 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ उस महापुरख ने गुरु नानक साहब के घर की चाकरी की है। अंतला समा आ गया, शरीरिक अवस्था बुढ़ेपा है। ये तो कुदरती कि इस तब्दीली में क्या गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सुनेहा भेजिया। सतगुरु आए, इतिहास कहता है कि बाबा बुढ़ा साहब जी ने आवाज़ दी घरों कि बाबा जी सतगुरु आए। उठ के अगे तुर पे। कहते इन्ने रस मगन सन अंतले दिनां च, इन्ने अपने आपे जुड़े सन। भरवटियां दे केस लंबेरे सन, चिट्टे सन, अखां ढकियां सन, थोड़ा जे तुरे, इन्ने रस मगन हो गए कि विहड़े विच ही बैठ गए। गुरु हरगोबिंद साहब आ गए, देखिया बस इस तरह ही बैठे ने। भाई गुरदास साहब जी ने चरण पकड़े, हिलाया,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਆਪ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹੀਲੇ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਜੈ ਆਇਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਧਾਊਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਸ ਨਾਲ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਜੈ ਆਗਿਆ, ਦੀਜੈ ਆਇਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਧਾਊਂ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੁਮਰੀ ਪਾਊਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬਿਰਾਜੋ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬਿਰਾਜੋ ਪਿਆਰੇ, ਗਗਨ ਸਮ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਰੀ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।